नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ 22 डिसेम्बर सोमवार। चलतु आज दिनर किसी मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा। प्रथम रही बीएसएफ कनेस्टेबल नियुक्ति में पूर्वतन अग्निवीर को मिल 50% संरक्षण। केंद्र गृह मंत्रालय सीमा सुरक्षा बल में कनेस्टेबल नियुक्ति पूर्वतन अग्निवीर कोटा को 10% रु 50% को वृद्धि करा जायछि। परवर्ती खबर, घर सह जलीगले वृद्ध। मयूरभंज जिला बड़ंगा पंचायत रे अभावनीय घटना। विलंबित रात्रि रे घरे शोइथिबा बेले हठात निया लागि जाइथिला। अग्निकांड रे घर संपूर्ण जली जाइथिबा बेले पंचायमर जुहा गाँवर आनंद सिंह जीवंत दग्ध होइछन्ति। तेबे अत्यधिक शीत जोगु घर भितर निया जाली शोइथिबा अवस्था तेबे चाल छपर घर होइथिबारु लागि जाइथिला निया। परवर्ती खबर, रेल यात्रींको पई आसिला बड़ खबर। भारतीय रेल विभाग समस्त वर्गर यात्रींको पई रेल भड़ा वृद्धि करिसंती। साधारण वर्ग रे 215 किलोमीटर रु अधिका जदि आपण माने यात्रा करूचंती ताहले आपण माननकु किलोमीटर पिछा 1 पैसा अधिक दबा पई पड़िबो। नॉन एसी पई आपनकु 2 पैसा अधिका दबा पई पड़िबो। सेही परी आपण माने जदि एसी बगी रे यात्रा करचंती ता पई मध्य आपण माननकु 2 पैसा अधिका दबा पई पड़िबो। आउ एही वर्धित भड़ा चलित मास 26 तारिख ठारू लागू हेबाकु जाउछि। एही वर्धित भड़ा विशेष करी अधिक यात्रा जाउथिबा यात्रींको उपरे प्रभाव पकाइबो। स्वल्प दूरता यात्रा करुथिबा लोकंको उपरे एहार प्रभाव पड़ी न पारे। परवर्ती खबर, नुआ वर्षरु अनेक नियम परिवर्तन हेबाकु जाउछि। आउ जदि आपण राजपथ रे द्रुत गति रे गाड़ी चलाउछंती तेबे टिके सतर्क रहंतु, कारण केंद्र सरकार एबे एमिति एक टोल सिस्टम आनिबाकु जाउछंती जहा द्वारा ना टोल प्लाजा रे अटकीबाकू पड़िबो ना जोरिमानारू बर्ती पारिबे आपण माने। केंद्र सरकार परिवहन मंत्री नीतीश गडकरींको कहवा अनुसार 2026 सुधा देश में एक सैटेलाइट टोल आदाय व्यवस्था कार्यकारी कराजिबो। परवर्ती खबर, भारत विरोधी छात्र नेता शरीफ ओस्मान हादीर मृत्यु पर सारा देश में पोड़ा जला भंगारुचा चलाइछंती हिंसाकारी। केउटी हिंदू को मारिकी जालिलेणी तो आउ केउटी 7 वर्षर कौल शिशु जियंता जलिलाणी हिंसा नियारे। उग्र रूप नेउची बांग्लादेश हिंसा। भारत विरोधी छात्र नेता शरीफ ओस्मान हादीर मृत्यु पर सारा देश में पोड़ा जला भंगारुचा चलाइछंती हिंसाकारी। केउटी हिंदू को मारिकी जालिलेणी तो आउ केउटी 7 वर्षर कौल शिशु को जियंता जालिलेणी हिंसार नियारे। भारत विरोधी स्लोगान सह भारतीय दूतावास को भी टार्गेट करुछंती हिंसाकारी। बांग्लादेशरू एमिति गोटिए पर गोटिए अति भयानक लोमटांकुरा दृश्य आसुची सामनाकू। सीरिया रे आतंकवादी संगठन आईएसआईएस विरुद्ध रे अमेरिका बड़ सैन्य अभियान जारी रखिछि। आतंकी संगठन आईएसआईएस रो 70टी ठिकाना उपरे अमेरिका प्रचंड प्रहार करिछि। ऑपरेशन हक आई द्वारा आकाश मार्गरू घन घन आक्रमण करिछि अमेरिका। सीरिया रे आईएसआईएस द्वारा 3 अमेरिकीय नागरिकों हत्या पर एही मामला करा जाइछि। परवर्ती खबर, सारा राज्य रे जारी रही शीत लहरी। पारद तलमुआ जोगु प्रबल जाड़ हेउछि। 10 डिग्री तले 10 सहर तापमात्रा रेकर्ड होइछि। आगामी 7 दिन जाए तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन हेबार संभावना नहीं, अर्थात 7 दिन प्रबल ठंडा लगी रहिबो। सेहीपरि घन कुहुड़ी को नहीं पाणीपाग विभाग वार्निंग जारी करिछि। परवर्ती खबर, ताइवान स्टेशन रे छुरा माड़ रे 3 मृत। ऑस्ट्रेलिया बेलाभूमि रे आतंकिक बर्बर कांड पर एबे ताइवान रो मेट्रो स्टेशन, ताइवान रो राजधानी ताइपेई रो मेट्रो स्टेशन रे दुर्बृत्तों छुरा माड़ रे 3 जनक मृत्यु होइतिबा बेले अनेक आहत होइछन्ति। लोक गहली थिबा मेट्रो स्टेशन रे आक्रमणकारी जनक जहाकू पारिला ताकू छुरी मारी चलिला। फल लोक माने प्राण विकल रे जीए जुआडे पारिले धाई थिबार देखिबा पई मिलिछि। परवर्ती खबर, आज भारत पाक टक्कर। पुणी क्रिकेट मैदान रे सामना सामनी हेबे भारत पाकिस्तान। हेले एथर युव वर्ग रे 19 वर्षरु कम एशिया कप फाइनाल रे भारत पाकिस्तान मध्य रे टाइटल पाई टक्कर हेबो। दुबई रे खेला जाइथिबा द्वितीय सेमीफाइनाल रे श्रीलंका को 8 विकेट रे परास्त करिछि भारत। एहा सो फाइनाल रे प्रवेश करिछि 19 वर्षरु कम भारतीय दल। 20 ओभर रे श्रीलंका 8 विकेट हराई 138 रन करिथिला। परवर्ती खबर, एथर गेरुआ हब कि पश्चिमबंग। आगकू निर्वाचन थिबा बेले एबेठारु पश्चिमबंग उपरे फोकस करलेनी मोदी। एथर पश्चिमबंग खेलिपारे मोदी मैजिक।
କାରଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୋଦି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ବିଜେପିର ବିପୁଳ ବିଜୟ ହୋଇଛି। ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ବାରମ୍ବାର କହିସାରିଛନ୍ତି ଏଥର ଟାର୍ଗେଟ୍ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ତେଣୁ ମୋଦିଙ୍କ ଫୋକସ୍ ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ମିଟ୍ରେ ଆସିଲା 67,000 କୋଟିର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଫଳରେ ମୋଟ 56,000 ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାଲଟିବ ଓଡ଼ିଶା। ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ମିଟ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 13ଟି MOU ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟରେ 27,650 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବେ ଓ 15,905 ନିୟୁତ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଶୁଭ ଶନିବାର ଓ କାଳ ରାତ୍ରିରେ ଜୀବନ ନେଇଛି ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଆଉ ନିରୀହ ହାତୀଙ୍କ ରକ୍ତରେ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି ରେଳ ଧାରଣା। ଏହି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆସାମ ହୋଜାଇରେ ହୋଇଛି। ରେଳ ଧାରଣା ପାର କରୁଥିବା ହାତୀପଲଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ସାଇରଙ୍ଗ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍, ଯାହାଫଳରେ 8 ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ହାତୀ ଆହତ ହୋଇଛି। ଘଟଣା ଏତେ ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା ଯେ ରାଜଧାନୀର ମଧ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ 5ଟି କୋଚ୍ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି, ନୂଆବର୍ଷରୁ କମିବ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର। ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଖବର ନେଇକି ଆସିଛି। ଆପଣ ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତି ମାସର 1 ତାରିଖରେ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ନିୟମ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ। ଏଥର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ରିକେଟ ମହୋତ୍ସବ IPL 2026 ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ, କିନ୍ତୁ IPL ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ ଖରାପ ଖବର ଆସିଛି। ପଞ୍ଜାବର ଷ୍ଟାର ବୋଲର ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ବହୁତ ଖରାପ ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଡେଙ୍ଗୁ ଏବଂ ଚିକେନଗୁନିଆରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଳୁଛି ବାଂଲାଦେଶ। ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ନେଇ ବାଂଲାଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ। ଛାତ୍ର ନେତା ଶରିଫ ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିବାଦରେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଉସମାନ ହାଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗତବର୍ଷ ବାଂଲାଦେଶରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ମୁଖାବିନ୍ଧା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ସ୍ଥିତି ନେଇଛି ଉଗ୍ର ରୂପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆବର୍ଷରୁ ରାଜପଥରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲେ ସାବଧାନ। ଅଧିକ ସ୍ପିଡ୍ ହେଲେ ଆପେ କଟିବ ଚାଲାଣ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2026 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଆଧାରିତ ଟୋଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80 କିମି ବେଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରୁ ଟଙ୍କା କଟିଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ସଂସଦରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ 2ଟି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୂରତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି, ତେବେ ସିଷ୍ଟମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତି ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ ଏବଂ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚାଲାଣ କଟିବ। ତେଣୁ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବା ଚକ୍କରରେ ଜୋରରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ଜୋରିମାନା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିପାରେ। ନୂଆବର୍ଷରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର। ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଶସ୍ତା ହେବ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ। ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ନୂତନ ବର୍ଷ 2026 ଆରମ୍ଭରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର କମିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ନିୟାମକ ବୋର୍ଡ PNGRBର ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ CNG ଏବଂ ଘରୋଇ PNG ଗ୍ରାହକମାନେ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 2ରୁ 3 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ନୂଆ ନିୟମରେ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଥିବା 3ଟି ଜୋନ୍କୁ ହ୍ରାସ କରି 2ଟି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ପ୍ରଥମ ଜୋନ୍ ପାଇଁ ଦର ମାତ୍ର 54 ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଦୂରତା ଅନୁସାରେ 80ରୁ 107 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିବା ସହ ରୋଷେଇ ଘରର ବଜେଟରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମୂହ ସ୍ନାତକ ସ୍ତରୀୟ ପରୀକ୍ଷା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ମୋଟ 1576 ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରବଣ ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ତେବେ ଚଳିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବେ। ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଫି ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। OSSCର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଓ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସିଟି ଆଣ୍ଡ GST ଅଫିସର ପଦବୀରେ 54 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ସେହିପରି 5ଟି ଉପଖଣ୍ଡ ଆର୍ଥିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ, 41ଟି ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକ, 52ଟି ସମବାୟ ସୋସାଇଟି ନିରୀକ୍ଷକ, 58ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, 7ଟି କନିଷ୍ଠ ସଂଶୋଧନ ଅଧିକାରୀ, ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ସୁପରଭାଇଜର, 146ଟି ବ୍ଲକ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର, 57ଟି ଅଡିଟର ଅଫ୍ କର୍ପୋରେଟ ସୋସାଇଟି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେହିପରି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗରେ 7ଟି କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ, କୃଷି ବିଭାଗରେ 20ଟି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ 28ଟି, ଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ 11ଟି, ଗୃହ ବିଭାଗରେ 39ଟି, ଓଡ଼ିଶା କାରାଗାର ଓ ସଂସ୍କାର ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ 15, ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ 10ଟି, ସିଟି GST କମିଶନରେ 32ଟି, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 19, ରାଜ୍ୟ CDR କମିଶନରେ 3ଟି ଓ ଶ୍ରମ ଆୟୋଗରେ ଗୋଟିଏ କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 255ଟି କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ 374ଟି କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ ପଦବୀ ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ 49ଟି କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରୁ OSSC ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକସଭାରେ ପାସ୍ ହେଲା ଜି ରାମଜି ବିଲ୍। ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ପାସ୍ ହୋଇଛି ଜି ରାମଜି ବିଲ୍। ତେବେ ଲୋକସଭାରେ ବିଲ୍ ଚିରି ଫୋପାଡ଼ିଲେ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟ। ଏବେ ମନରେଗା ବଦଳରେ ଚାଲୁ ହେବ ଜି ରାମଜି କାର୍ଡ। ତେବେ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜି ରାମଜି ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 8ମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ରଞ୍ଜନା ଦେଶାଇଙ୍କୁ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କମିଶନ 18 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା 50 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଓ 65 ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଯଦି ଏହା 2.86କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତେବେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦରମା 18,000ରୁ ବୃଦ୍ଧି 51,480 ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ। ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନ୍ 9,000ରୁ 25,740କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେହିପରି କନେଷ୍ଟବଳ, କ୍ଲର୍କ ଓ ଟେକ୍ନିକାଲ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ଏହି ନୂତନ ବେତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା 2026 ଜାନୁଆରୀରୁ ଲାଗୁ ହେବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଆଉ 15 ଲକ୍ଷ ରାସନ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟାଯିବ। କେହି ବି ଗରିବ ବିନା ରାସନ କାର୍ଡରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏଯାଏଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 6,39,000 କାର୍ଡ ବଣ୍ଟା ସରିଛି। ଆହୁରି 15 ଲକ୍ଷ କାର୍ଡ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ପ୍ରାୟ 15,33,000 ଆବେଦନ ଆସିଛି। ସେଥିରୁ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଲି ମାଫିଆ ଓ ଗୋରୁ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ପୋଲିସ କରିଥିଲା ଅପରେସନ ଧରପଗଡ଼। ବାଲି ଓ ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ 134 ମାମଲା। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ମଗଲର ଓ ଗୋରୁ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ। ଚୋରା ବାଲି, ମୋରମ, ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ମାଫିଆ ତଥା ବେଆଇନ ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଛି। ଘନ ଘନ ରେଡ୍ ସହ ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ନିଆଯାଉଛି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଓ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ କିଛି ଦିନ ଧରି ପୋଲିସ ଚଳାଇଥିଲା ଅପରେସନ ଧରପଗଡ଼ ଅଭିଯାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, PM କିଷାନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ନୂତନ ବର୍ଷ 2026 ଆରମ୍ଭରେ ଚାଷୀମାନେ ଖୁସି ଖବର ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବ 21ତମ କିସ୍ତି 19 ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶର 9 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ 2,000 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଚାଷୀ ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର କିସ୍ତିକୁ ରୋକି ଦିଆଯାଇପାରେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି EKYC ପୁରା ହୋଇନଥିଲେ
सरकार ई केवाईसी को बाध्यतामूलक करिसंती। जदि आपणकर ई केवाईसी असंपूर्ण थाए तेबे परवर्ती किस्ती आपणक अकाउंट रे जमा हेबो नाही। द्वितीयटी हेउची जदि आपणक बैंक अकाउंट आधार सहित लिंक होई नाही किंबा डीबीटी सेवा सक्षम होई नाही तेबे टंका स्थानांतरित हेबो नाही। ताले दर्शक बंधु पीएम किसान रो 22तम किस्ती मिलिबा पूर्वरु आपण एई सब काम गुड़िक कराई नियंतु। परवर्ती खबर दिल्लीर 50% कर्मचारी घर काम बाध्यतामूलक करा जाइछि। राजधानी रे AQI क्रमागत भाव में वृद्धि पाउछि जहाँ दिल्ली सरकार को यही पदक्षेप नेबाकू बाध्य करिछि। क्रमागत भाव में बढ़ुथिबा प्रदूषण को दृष्टि रे रखी दिल्ली सरकार एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नैछंती। सरकार घोषणा अनुसार वर्तमान राजधानी रो समस्त प्रतिष्ठान रे 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम बा घरे रही काम करिबा बाध्यतामूलक करा जाइछि। दिल्ली सरकार श्रम विभाग अनेक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नैछंती। एहा अनुसार निर्माण श्रमिकों को 16 दिन पई 10,000 टंका क्षतिपूरण मध्य दियाजिबो। परवर्ती खबर ई श्रम कार्ड थिले मिलिबो बड़ फायदा। खाता को आसीबो 1500 टंका सह मिलिबो 2 लाख टंकार बीमा। केंद्र सरकार ई श्रम योजना अधीन रे असंगठित क्षेत्रर श्रमिक मानकु मिलुछि एकाधिक सरकारी सुविधा। यही कार्ड थिले हिताधिकारी को 2 लाख टंकार दुर्घटना बीमा, 60 वर्ष पर मासिक 3000 टंका पेंशन एवं 1500 टंकार आर्थिक सहायता मिलिबार व्यवस्था रही। 16 रु 59 वर्ष बयसर जेकोसी श्रमिक जहाँक मासिक आय 15,000 टंकारु कम सेमाने एही योजना रे शामिल होई परिबे। एही सुविधा पाइबा पई आपण ishram.gov.in पोर्टाल किंबा निकटस्थ जनसेवा केंद्र रे जाई पंजीकरण करि परिबे। आवेदन पई केवल आधार कार्ड और बैंक खाता नंबर आवश्यक। जदि आपण एजाए पंजीकरण करि नाहंती तेबे आज ही आवेदन करी निज भविष्य सुरक्षित करंतु। परवर्ती खबर सर्टिफिकेट नथिले मिलिबो नाही पेट्रोल। दिल्लीर वायु प्रदूषण भयंकर स्तर में पहुंची पर दिल्ली सरकार कड़ा पदक्षेप नैछंती। डिसेम्बर 18 ठारू वैध PUC सर्टिफिकेट नथिबा जानवाहन को पेट्रोल पंप रे पेट्रोल दियाजिबो नाही। कैमेरा माध्यम एहार निरीक्षण कराजिबो। एहा सहित दिल्ली बाहरु आसुतिबा BSVI नॉर्म तले थिबा जानवाहन विशेषकर ट्रक और कमर्शियल गाड़ी गुड़ी को सहर को प्रवेश निषेध करा जाइछि। परवर्ती खबर दिल्ली विश्वविद्यालय रे ओडिया पढ़िबे छात्र छात्री। मातृभाषा सह गौरवमय इतिहास जानिबार मिलिबो सुजोग। केंद्रीय विश्वविद्यालय रे प्रथम सेंटर फॉर ओडिया स्टडीज सफल हैला केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधानक उद्यम। राज्य बाहर कौनसी केंद्रीय विश्वविद्यालय रे प्रथम थर लगी ओडिया भाषा को नहीं प्रतिष्ठा हेबाकू जाउची एभली केंद्र। ओडिया भाषा और गौरवमय इतिहास एवं देश पई महत्वपूर्ण आवेदन को ध्यान रे रखी दिल्ली विश्वविद्यालय बड़ पदक्षेप। परवर्ती खबर खसिला सुना और रूपा दर। क्रमागत आकाश छुआ पर खसिला सुना और रूपा दर। रेकर्ड भांगुथिबा सुना रूपा दर ह्रास पाइछि। 24 कैरेट सुना 10 ग्राम पिछा 1113 टंका कमिछि। 1,33,249 टंकारु 1,32,136 टंका को खसिछि सुना। 22 कैरेट सुना दर 10 ग्राम पिछा 1,019 टंका ह्रास पाइछि। रूपा दर किलोग्राम प्रति 1,446 टंका ह्रास पाइछि। परवर्ती खबर 2026 स्कूल छुट्टी तालिका प्रकाश। माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय पक्षरु आसंता 2026 वर्ष पई छुट्टी तालिका प्रकाश पाइछि। आसंता वर्ष रविवार व्यतीत 22टी छुट्टी हेबो। एथिरु छुट्टी तालिका रे थिबा नेताजी जयंती, साधारणतंत्र दिवस, उत्कल दिवस, स्वाधीनता दिवस, गणेश पूजा और गांधी जयंती विद्यालय रे पालन कराजिबो। ग्रीष्म प्रवाह को अनुमान करी मे 6 तारिख रु जून 17 तारिख पर्यंत मोट 38 दिन खरा छुट्टी रखा जाइछि। सेहीपरि दुर्गा पूजा और शीत समय रे 8 दिन लेखाएं छुट्टी रही। पूजा छुट्टी अक्टोबर 17 रु 26 जाए हेबाकू थिबा बेले डिसेम्बर 23 रु 31 तारिख जाए शीत छुट्टी तालिका रे रही। जिला शिक्षा अधिकारी अनुमति क्रमे 2 दिन स्थानीय छुट्टी दियाजिबो। परवर्ती खबर बढ़िला स्टाइपेंड टंका। बढ़िला आयुर्वेदिक और होमियोपैथिक PG छात्र छात्री स्टाइपेंड। पूर्वर मिलुथिबा स्टाइपेंड रे वृद्धि घोषणा करिसंती मुख्यमंत्री। उभय पाठ्यक्रम रे 120 PG छात्र छात्री उपकृत हेबे। 2026 जानुआरी पहिलारु नुआ स्टाइपेंड लागू हेबो। प्रथम वर्ष PG छात्रंक मासिक स्टाइपेंड 31 रु
48,000 ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ 32,000ରୁ 52,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ 33ରୁ 55,000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ହାଉସ୍ ସର୍ଜନଙ୍କ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ 17,000ରୁ 30,000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବି ନେଇ ଉଭୟ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଓ ହୋମିଓପାଥିକ ପିଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିକଟରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାଇବେ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ 2028 ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରେଳବାଇ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରେ 30ରୁ 34% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏହି କାମ କରିନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କାଟି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସି ନପାରେ। କାରଣ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ କରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକାଥରେ 2ଟା କିସ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଦିନ ସେହି ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ। ହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଜାଣି ରଖିବା କଥା ଯେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇ ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି କେବଳ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟ୍ ଆକ୍ଟିଭ ନଥିବ କି ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ ଥିବ ତାହେଲେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଡିବିଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି କି ନାହିଁ ତୁରନ୍ତ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ନାଓ ୟୋର ଷ୍ଟାଟସକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଲିଙ୍କ ଥିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଲିଙ୍କ ନଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି, ତାହା ସହିତ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଥରେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ଡିବିଟି ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 8,16,000 ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଛି, 96% ଇକେୱାଇସି ସରିଛି। 8 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଛି, ସୂଚନା ଦେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର। ଗତ 15 ମାସ ସରକାରରେ ଇକେୱାଇସି ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। 96% ଇକେୱାଇସି କରିଛନ୍ତି, କେବଳ 4% ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। 6,95,530 ଜଣ ମୃତ। 8 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। 75,030 ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, 45,496 ଆଇଟି ଦାତା କାର୍ଡ କଟିଛି। ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାର୍ଡକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ସମୁଦାୟ 8,16,056 ଜଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଗରିବଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କଟା ଯାଇନାହିଁ, ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କଲେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 13,50,000 ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 1,50,000 ଜଣଙ୍କୁ କାର୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।